رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله وصحاب رسول الله سمعين ومشايخنا جميعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لقلب طبا ودواء ولبصر نورا وضياء ولبدن عافية وشفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تذهب بأحزاني وتثبت بها جناني وتطهر بها لساني وتقوي بها أركاني وتعود بها بركاتها علي وعلى أهلي وأحبابي. اللهم إني أحتاط بدرب الله قوله ما شاء الله وفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بنية الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحاذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله. اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله. يا خير من عبدا وأفضل من قصدا وأجود من أعطى وما بخلا. أسبل علينا أستار سترك يا عظيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كافها يا عين صاد. اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا. وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك أعداء أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا.
اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا يا واحد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله فلا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله عز الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق السماوات والأرض للفتح إن فتحت وانفجرت والتي إذا دعيت بها على أبواب العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت بها على الأحداث للنشر انتشرت يا عزيز من لذليل غيرك يا قوي من للضعيف غيرك اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ظلمت بسببه مسلما أو وليا من أوليائك ونصرت بعدوا من أعدائك وتكلمت فيه لغير محبتك أو طاعتك اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يورث الضناء ويحل البلاء ويشمت الأعداء ويكشف الغطاء ويهبس القطر من السماء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Sambungan kitab Matlul Abadrain muka surat 60 yaitu yang ketujuh daripada orang yang mustahaqqina as-sadaqah. Dalam permasalahan orang yang berhak mendapat zakat kita sebut asnaf. Adapun yang ketujuh daripada orang yang berhak itu adalah orang yang perang fi sabilillah. Sambungan daripada bahagian golongan orang yang layak menerima zakat itu, sebelum ini kita menyebut yang keenam orang yang berhutang. Jadi orang berhutang ni layak untuk menerima zakat. Disebut sebelum ini bagaimana keadaan orang yang berhutang. Termasuk hujung untuk mengatakan orang yang berhutang kerana berjamukan jamuan. Ada disebut ujung tu. Kita tak baca. Mana orang yang kenduri pun boleh berhutang. Terpaksa habis dah kena kahwin ni 5 boleh ribu. 5,000 hutang. Lepas pada zakat minta mana dapat minta kena kahwin. Itu baca kitab lah. Ustaz Nasi ngajar itu. Hutang kerana berjamukan jamuan. Boleh lah. Ada sebut lah. Sekalipun berhutang kerana berjamukan jamuan. Atau berbuat masjid melepaskan orang muslimin yang ketahuan dan sebagainya. Bermaksud umum. Umum hutang ni umum. Kita dah baca umum hutang ni. Cuma pusat zakat tu terima tak terima tu dia ada pokok kat situ. Pokok kat dia. Mana macam mana ditimbang taruh dia, pulang kepada dia yang berkuasa kan. Ikut keadaan, kalau keadaan negara tu makmur, itu yang zaman permintaan bila diberikan zakat itu kepada anak-anak muda yang ingin berkahwin, sponsor nikah. Menggalakkan ada sponsor dia. Sebab apa? Sebab dah makmur dengan harta zakat kan. Pulang kepada pihak berkuasa tu macam mana. Kita bagi kepada pelajar-pelajar yang belajar agama. Budak belajar kat Borsi, kat Maghribi, dapat zakat. Asnaf yang mana dia bagi itu? Kan kita sebut dulu asnaf kepada makatib.
Orang yang sedang memerdekakan dirinya. Hamba yang makatib. Hamba yang sedang membebaskan diri dia. Jadi zaman sekarang ni tak ada hamba dah. Hamba membebaskan diri, tapi bahagian dia untuk zakat tu ada. Asnaf yang 8 tu ada bahagian tu. Siapa pula nak ambil? Maka muzakarah perbincangan yang hamba sahaya yang membebaskan diri ini boleh kita bagi pelajar-pelajar yang belajar agama. Apa kesamaan dia pula? Pelajar ini sedang membebaskan diri daripada kejahilan. Ada kesamaan. Kias gitu, siasnya ambil. Jadi pelajar tu jangan act mana-mana. Dia tu hanya zakat bahagian hamba sahaya saja kan. Zakat hamba kan. Ini dapat zakat. Boleh motor sebiji ke sana kan. Boleh macam lah, tak kisahlah kan hak dia kan. Jadi duit hantaran nak kahwin ke apa. Kemudian yang ketujuhnya orang yang perang fi sabilillah. Bahagian asnaf itu adalah orang yang perang betul fi sabilillah ini mana perang betul. Sebab tu ketujuh orang yang perang sabilillah. Mana orang yang berperang mempertahankan agama tapi dengan syarat, iaitu yang tiada mengambil gaji daripada imam, daripada pemerintah. Jadi dia perang tu tak ada allowance pun. Dia semata-mata kerana Allah. Tapi kalau dia perang 15 gaji, 1000 gaji tak dapat. Ada gaji tak dapat. Itu dia sebut sini Yang tiada mengambil gaji daripada imam, bahkan berperang kerana Allah jua. Tinggal motong gotah, patut dia pergi motong gotah, patut dia ambil kelapa sawit, tapi perang mesti tinggal semua. Apa nak makan? Tawakal sama Allah. Kan? Bagi dah. Itu maksud dia. Maka dia dapat bahagian zakat tu. Mana pihak berkuasa kena ambil kira orang macam ni. Sebab tu tak salah masjid juga dia ambil kaedah macam tu. Tak ada suruh pun. Masjid dia ambil kaedah macam tu. Ada AJK pergi kursus Romban. AJK pergi kursus Romban. Dia agama bagi surat. Kursus imam, kursus apa. Wakil pesajid 5 orang pergi. Tinggallah motong kotah ni. Patut dia motong kotah kan. Apa boleh, tapi terpaksa lah pergi kursus. Masjid keluarkanlah duit bagi dia. Berapa motong sehari? 100 kata dia. Bagi 100. Sebab dia pergi hilang mata pencarian ni kan. Patut benar lah. Jangan koi benar pula. Tak ada dah kojo tu pergilah. Duit sendirilah pula. Bagilah kan. Bagi. Tak bagi dah. Bagilah. Bagi tu nak dia bagi kan. Pergi. Tak motong macam ni. Motong berapa? 100. Bagi 100. Bagi khusus kan. Ambil kaedah macam ni lah ni. Dia perang tapi tak dapat duit. Tak dapat gaji pun dengan perang. Kalau dia tak pergi perang, dia boleh bekerja dan sebagainya, dapat duit. Tapi semangat kerana bertahan agama, perang dia. Tak ada allowance ni. Tak apa. Kerana Allah. Jadi pihak berkuasa kena ambil, maka bagi dia. Orang yang sedang perang fi sabilillah, yang tiada gaji daripada imam, bahkan berperang kerana Allah jua. Mana lillah, maka diberikan dia daripada zakat. Jikalau kaya sekalipun, ni kaya, duit banyak, tanah banyak, tapi bila dia perang tu tak ada bagi duit apa-apa pun, tak ada allowance. Allowance tak ada. Maka diberikan, kata di sini, walaupun dia seorang yang kaya, jikalau kaya sekalipun. Itu orang kaya tak boleh terima zakat, orang miskin terima zakat. Tapi kalau dia pergi perang, tak ada bayaran, maka boleh diberikan bahagian zakat kerana dia perang tu. Macam amil lah. Amil dapat duit kau. Imam rumah 3 biji, kereta motor banyak. Dapat kau dah.
dapat atas nama amil tak kira kan. Kaya tak kaya dapat. Atas nama amil maka dapat. Atas nama apa lagi? Ni atas nama orang. Yang mana dia orang tidak diberikan gaji, allowance, maka dia dapat bahagian zakat itu. Sekalipun dia seorang yang kaya. Jikalau kaya sekalipun kerana ditolongkan dia atas perangnya. Makna itu agama juga mengiktiraf dia punya pengorbanan tu kan. Iktiraf ni bukan kat terima kasih hai liu ya. Terima kasih lah ya. Apa tak? Agama memang dia duit-duit ni memang walaupun kata Allah dunia itu kira benar dia. Pailah khusus orang benar. Duit minyak dah. Dunia semua tu lillahi ta'ala lah. Lillahi ta'ala lah. Duit tabung masjid keluar lah. Kan? Keluar lah. Barilah. Allah benda agama pun nak kira nak. Jadi duit ini memang Nabi gunakan. Mu'allaf Nabi bagi duit kepada mereka. Kenapa diberikan? Sebagai kerana ditolongkan atas perangnya. Mana ditolongkan? Kenapa? Mana dia perang tu ikhlas dah. Dia tak minta, ikhlas dah. Tapi bila bagi duit tu dia lagi kuat. Kuat dia. Bagi duit. Orang Islam, orang bukan Islam, masuk Islam di atas usaha dia. Dia bukan masuk Islam sebabkan duit tak. Sebab dapat hidayah masuk Islam. Tapi diberikan hak zakat untuk ditolong dia punya kebaikan tu. Kuatkan lagi kebaikan dia tu. Dia bukan masuk Islam kerana duit, kerana hidayat. Tetapi agama begitulah caranya bagi dia pemberian. Zaman Nabi dahulu bila orang masuk Islam, maka Nabi minta sahabat bagi harta, bagi banyak. Sehingga orang masuk Islam ketika itu di antara mereka gembira masuk Islam sebab dapat harta yang banyak. Bukan sebabkan harta tu, tapi menambahkan gembira dia. Mana 2 kali kegembiraan dah. Zaman Nabi dahulu bila orang masuk Islam, mengucap kalimah syahadah, dia gembira kerana hidayat dia satu. Kemudian Nabi bagi pula harta yang banyak. Untunglah dia kata untuk menguatkan lagi dia punya amal dia kan. Jadi orang kerana Allah SWT dapat elon, tak dapat elon pun. Bagi dia zakat keluarkan, bagi dia untuk menolong, menambahkan kuat dia kan. Begitu juga dulu ketika mana ketua negara diberikan harta zakat pada dia. Sayyidina Abu Bakar seorang ahli perniagaan. Sayyidina Umar ahli perniagaan. Tapi bila dia jadi ketua negara, dia tak berniaga dah sepenuh masa. Masa tu pun Sayyidina Umar tak ada nak fikirkan dapat duit dan sebagainya. Tapi ketika itu bahagian zakat lah. Para sahabat dah yang memikirkan. Maka ketika itu dikeluarkan. Dikeluarkan daripada harta zakat itu, baitul mal itu diberikan gaji kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Untuk menolong kuat dia. Menolong dia. Maka bermulalah sistem bayaran kepada khidmat kepada kerajaan tu. Maka diberikan untuk apa? Kata sini kerana ditolongkan atas perangnya. Yang ke-8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, ibnu anak, sabil jalan, anak jalanan. Bukan. Ibnu Sabil ini bermaksud orang yang musafir. Orang musafir ada hak dia. Macam mana orang musafir ni nak dapat hak? Kita musafir pergi Langkawi, pergi pusat zakat Langkawi. Bagi sikit Kenapa? Saya Ibnu Sabil. Ya ke? Ya, daripada Jampul. Banyak sikit tu. Kemudian kan ambil RM50. Dapat beli coklat RM1. Boleh ke? Wallahu alam. Nanti kata-kata terpulang pada ketetapan pusat zakat dia macam mana. Tapi bahagian dia ada. Bahagian dia ada. Yang kita sebut sebenarnya orang yang berhutang kan. Tadi tu berhutang kan. Ada bahagian dia. Dapat tak dapat tu kita tak pasti macam mana cara dia nak bagi dia kan. Adalah dia punya cara dia. Tapi ada hak tu.
Begitu juga Ibnu Sabil. Kita tengok macam mana dikatakan Ibnu Sabil itu layak mendapat zakat. Bahagian dia ada. Yang ke-8 Ibnu Sabil, iaitu orang yang hendak musafir daripada negeri zakat, yang lalu dengan negeri zakat. Mana kata kita ni kalau takat Malaysia ni, kita daripada negeri zakat kepada negeri zakat lah. Sebab tempat kita ada sistem zakat. Di tempat kita ada sistem zakat. Mana kita bertolak daripada negeri zakat. Negeri kita negeri zakat. Kita daripada negeri Sembilan, negeri kita negeri zakat. Kita nak pergi Kelantan, Kelantan juga zakat. Ada sistem zakat. Kecuali kita pergi ke mana? Pergi Thailand ke? Tak ada zakat situ dah. Contohlah kan. Bagaimana dia kata? Iaitu orang yang hendak musafir daripada negeri zakat, atau yang lalu dengan negeri zakat, maka diberikan dia daripada zakat qadar yang menyampaikan dia kepada tempat qasadnya. Bermaksud musafir yang tak ada duit, mana berhak diminta tu. Dia pergi Kelantan, duit dia hilang dan sebagainya, mana nak cari? Dia boleh buat zakat. Kenapa? Saya nak balik, tak ada duit. Berapa harga tiket? Tengoklah bas berapa. Bagi tambang bas, bagi makan. Nah, RM20 dia kan. Sampai RM30. Sebab apa? Mengikut qadar yang menyampaikan dia kepada tempat qasadnya. Setakat menyampaikan tempat qasad dia. Tak boleh tambah. Top up handphone boleh tak? Itu tak tahu, wallah alam lah. Takat nyampai tu boleh. Bagi makan. Suruh top up pula handphone yang 100. Itu tak pasulah. Jadi hak orang musafir tu hak apa? Menyampaikan dia kepada tempat qasadnya dengan syarat berhajat ia. Berhajat sungguhlah. Berhajat, lagi tiada maksiat dengan musafirnya. Musafirnya bukan musafir maksiat. Musafir maksiat, tengok berdua-duaan dah pergi. Ni siapa ni? Ni makwa dia kata. Nak buat apa? Nak pergi jalan-jalan, pergi Langkawi. Musafir yang tak betul lah. Musafir dia bukan mahram dia. Itu syarat dia. Makna ada bahagian dia kan. Selalu kita orang minta macam tu je kan. Tuan ada duit sikit lah, nak balik. Nak balik Kelantan lah, kata dia. Saya mungkin galak tu kono tu, ke Masjid Bahau ni. Minyak dah habis. Sampai kang saya masuk lah, bank in lah, kata dia kan. Janganlah dia tunggu kan. Nak bori je lah. Bori je lah. Entah bagi atau tidak kan. Tak banyak mana pun kan bagi. Tapi makna kita boleh sebut lah, makna pusat zakat ada sediakan. Kau diterima pusat zakat lah, saya pun tak tahu kan. Tapi bahagian tu ada untuk Ibnu Sabil. Kemudian, maka jika tiada berhajat, seperti sudah ada belanja. Ada belanja tiket dah ada. Tiket dah ada, dah sampai, dah boleh sampai. Minta juga atas alasan saya di musafir lah gitu. Saya katakan makan roti canai tak selera. Kau nak makan nasi Arab RM50 kata dia. Macam tu dia. Tak dah. Ini dah lebih-lebih. Saya pun jarang makan nasi Arab gitu kan. Dah lebih-lebih lah. Dia berhajat seperti tiada berhajat seperti sudah ada belanjanya yang menyampaikan dia kepada tempat ini qasad ada, duit dia cukup. Jadi layak tak dia sebelum musafir? Tak layak. Tiada diberikan dia, tak boleh. Dah ada duit belanja ada, tiket dah ada, duit untuk makan dia cukup dah. Dia tak layak nimo. Demikian lagi jika maksiat. Begitu juga kalau musafir, dia musafir maksiat dengan musafirnya.
atau orang yang haimun. Bahasa Arab tahu dimasukkan sebiji dalam ni. Haimun. Haimun ni apa kata? Haimun ni, maksud haim ni orang yang tak tentu arah. Orang yang tak keruan. Haim ni. Haim ni orang yang tak tentu arah lah. Bukan tentu arah. Mana makna dia bawa kereta tu keluar. Pergi mana ni? Entah. Keluar lah, yang penting keluar. Ni orang haim nama dia. Dia tak tahu dia keluar nak pergi mana. Ya. Yang penting keluar. Jalannya arah ke Suamban. Nak pergi mana? Arah ke Suamban tu. Nak pergi Suamban ke Kuala Lumpur. Entahlah. Tengoklah Kang takat mana kereta ni dia pergi dah. Gimana? Haim ni bermaksud orang yang tak ada tujuan nak ke mana. Dia berjalan tak tentu arah. Dia mana haim. Tak ada dia punya tujuan dia. Musafir yang tak ada tujuan. Itu haim namanya. Orang maksiat tidak boleh. Atau orang yang haim. Haim ni orang yang kebingungan. Dia musafir ke mana pun tak tentu. Yang penting dia berjalan ikut hati ya. Tu haim. Yang tiada diketahui ke mana. Dia pun tak tahu dia nak pergi mana. Dia berjalan ikut kaki dia. Mamai pun tak ada. Dia orang elok. Cuma dia tak tahu dia nak pergi mana. Dia berjalan. Dia naik motor tu keluar je. Orang masuk ke mana tu? Entah. Ikut apa lah. Tak sebut dia kan. Nak ke mana tak tahu. Nak berjalan. Nak ke mana tu? Entah. Ikutlah. Mana tak tentu. Kalau tentu nak ke mana tu? Nak pergi fikir ya. Tentu. Nak ke mana? Bahau. Mana pergi kebun. Mana motor tu? Entah. Jalan lah. Pusing lah mana. Haim nama. Haim. Haim kan. Haim tu orang yang tak keruan. Ni orang musafir datang duduk ke masjid ni. Kau nak pergi mana ni? Entah kata dia. Dia tak tahu ke mana kan. Haim yang tidak diketahui. Haim. Hilang dah. Orang jika tiada belanja menyampaikan ke tempat yang dikuasakan, tiada diberikan dia ketika maksiat dengan seperti orang yang haim yang tiada diketahui ke mana berhadapan, tiada diberikan zakat. Orang yang tak tentu arah, tak tahu dia ke mana kan. Habis. Sekurang-kurang yang diberi zakat, sekurang-kurang yang diberi zakat pada tiap-tiap satu bagi yang tersebut itu 3 orang. Sekurang-kurang yang diberi zakat pada tiap-tiap satu bagi yang tersebut itu 3 orang. Melainkan amil memadai ia diberikan seorang jua. Sekurang diberikan zakat itu 3 orang. Kecuali amil memadai diberi seorang jua. Ini bagi pembahagian zakat itulah. Dan wajib dibahagikan zakat, wajib tu wajib dibahagikan zakat atas segala asnaf yang 8. Apa maksud dia? Maksud bila harta zakat ni dah dikumpulkan, kita ada bahagian pemukut zakat kan. Tengoklah berapa banyak juta dia kan. Kemudian kita kata wajib dibahagikan zakat atas segala asnaf yang 8 tersebut. Makna katalah kutipan zakat dia 8 juta. Maka kena ada 8 bahagian itu dibagikan. 8 tadi. Fakir miskin 1 juta, bahagian yang berhutang 1 juta, bahagian Ibnu Sabil 1 juta. Walaupun duit tu kita tengok, bahagian miskin ni paling banyak digunakan. Bahagian pembebasan hamba tak terusik. Tetap dibagikan 8 bahagian, itu maksud dia. Macam mana cara pengagihan zakat itu.
Sebab wajib dibagikan zakat atas segala asnaf yang 8 tersebut. Sama ada mim tinggal. Sama ada zakat fitrah. Jadi zakat fitrah yang dikumpul dapat bahagian dia. Ke mana nak salurkan zakat fitrah ni? 8 bahagian tu. Kena bagi 8. Salah satu dia amil. Amil paling copek dapat. Amil paling copek dapat. Duit bulan sampai pejabat dia dapat dulu. Dia potong siap-siap. Ada pejabat dah pergi kebenaran. Dia tak payah bawa ke pejabat. Orang pejabat, mana imamnya? Tak payah. Imam kira sendiri. Dia kira sendiri kan dah. Ompuk dan ambil lah. Nah. Dari situ jadi semangatlah amil tu. Semangat amil kan. Robot pula. Tahun ni tak lantik pula. Sudah. Woi, buat surat. Tanya kat pejabat, kenapa Ustaz tak lantik? Marah pula kan. Maka kena dibagi 8. Sama ada zakat fitrah atau zakat harta. Tetapi kesukaran ia kata kil memadai diberi kepada 3 orang fakir miskin. Asal hukum asal tu wajib. Tapi ada masalah. Masalah inilah yang pihak berkuasa lah yang menentukan, dia kata. Tetapi sukar, maka kata pendapat memadai diberi kepada 3 orang fakir atau miskin dan memilih jamaah daripada ulama. Jadi mana pembahagian zakat ini juga mendatangkan perbincangan daripada para ulama. Jadi benda yang kita kata boleh dibincang lah maksudnya. Pendapat kata begini nak bagi ke mana? Itu dia daripada benda tu tidaklah tetap. Maka kata memilih jamaah daripada ulama, iaitu sahibul bahri. Tak sampai saya tengok siapa sahibul bahri ini. Dan Azra'i. Apa kita? Ada nama dalam ni kan? Dan Azra'i dan lainnya memadai ia diberi kepada seorang jua. Masya-Allah. Dan itu pun sekiranya kalau kita keluarkan zakat. Kalau kita keluarkan zakat, zakat sendiri kepada orang ni. Itu juga khilaf pandangan ulama. Apa hukum zakat kita tahu bagi kepada orang tanpa melalui pihak berkuasa agama kan. Bahagian pihak berkuasa agama dia juga ada dalil dia. Untuk menceritakan bahawa tak boleh, tak sah kita bagi taurih dan sebagainya lah. Supaya orang bagi zakat melalui dia. Dan sebagian ulama dia masih lagi berpegang kepada sah zakat kita terus kepada orang yang berhak. Sebagai contoh zakat fitrah lah, mudah. Zakat fitrah kita mungkin RM5, RM6 kan. Kalau saya kat Mausi mungkin pagi raya tu sebelum sembahyang tu orang minta sedekah banyak, tak sampai entah mana nak bayar zakat, dekat minta sedekah tu yang kita bagi. Terus kepada penerima kan. Mana seorang dapat lah. Ataupun 4-5 orang nak keluar zakat fitrah, kalau seorang RM5, 5 orang RM20. Macam mana nak bagi? Sedangkan tadi disebut setiap harta zakat itu semua kena bagi 8. Bukan fakir miskin dia. Macam mana kita nak bagi? Kalau kita bagi kepada pihak berkuasa, dia ada dia punya jalur-jalur kan. Ni kita nak bagi sendiri. Kalau ikut kitab yang tadi kata kena bagi 8. Tak terbuat kita dah. Jadi kita bagi seorang saja. Zakat kita RM5 bagi kepada seorang fakir miskin. Macam mana boleh ke tidak? Ada pendapat kata boleh. Memadai. Bahkan 3 orang pula, 5 orang keluarkan zakat fitrah, seorang RM5.
Semua tu dia jadi RM20. Fakir miskin dia seorang je. Bagi dia seorang. Ada pendapat ulama kata sah. Tapi kalau ada badan yang besar, itulah pengumpul zakat, maka patutlah dia kena bagikan 8 pembahagian tu kan. Terpulang kepada mereka macam mana dia nak buatkan. Kalau bahagian apa kata bahagian yang pembebasan hamba dah tak ada lah. Mungkin bahagian tu dimasukkan kepada fakir miskin, dia bagi macam mana. Sebab ada pendapat mengatakan bagi 3 pun tak apa. Wajib bagian zakat segala asnaf habis ya. Iaitu memadai ia diberikan kepada seorang jua. Masya-Allah. Memadai harta zakat bagi seorang dia. Dia dapat memadai. Dan tiada mengapa kita taklid akan dia. Mana kata ada pendapat pengarang kitab ini ikut pendapat ulama yang tadi. Sebagian ulama tadi dia mengatakan ada kata 3 golongan, yang asal 8. Ada kata 3 golongan memadai. Ada pendapat ulama, kumpulan ulama yang sebut nama tadi, seorang pun memadai. Kata di sini. Maka dia berikan komentar lagi pengarang kitab ini, dia kata tiada mengapa kita taklid akan dia. Boleh ambil kita. Tiada mengapa kita taklid akan dia pada zaman ini, kata setengah ulama. Jadi pada zaman ni kita kata tak dapatlah kita nak bahagikan 8 asnaf tu. Jadi mungkin dia buang yang tadi. Ibnu Sabil ni tak ada ni dah. Kan. Maka tak ada lah bagi Ibnu Sabil. Hutang ni tak ada hutang-hutang ni dah. Kalau buka untuk orang hutang, ramai yang berhutang kata dia kan. Tak tahulah macam mana dia. Akhir dia asnaf zakat tu tak banyak dah. Macam mana? Ada pendapat ulama kata memadai 3 kumpulan saja, ada kata satu pun. Sehingga pengarang kitab ini mengatakan tidak mengapa taklid akan dia pada zaman ini. Kata setengah ulama, jika ada Syafi'i lagi hidup, nescaya memfatwakan dia. Masya-Allah, sampai macam tu dia disebut. Mana kata kalau Imam Syafi'i ada pada zaman ni, dia akan fatwa itu. Sedangkan Imam Syafi'i fatwa dia 8. Kan awal-awal tadi, ya. Wajib dibahagikan zakat atas segala asnaf yang 8. Itu asal pendapat mazhab Syafi'i kan. Kemudian ada pendapat kata tak semestinya dan sebagainya. Sehingga pengarang ini kata kalau ada lagi Imam Syafi'i, dia juga akan ubah fatwa dia, kata di sini ya. Jika ada Syafi'i lagi hidup, nescaya memfatwakan ia dengan dia. Mana bahagian zakat tak semestinya 8. Jadi kesimpulan dia terpulang kepada pihak berkuasa agama. Macam mana cara dia membagi. Di situ kita kata adanya kelonggaran kepada pihak berkuasa. Nak bagi ke mana. Bila ada satu pendapat kata untuk satu lorong pun boleh. Zakat ni ke mana nak arah? Untuk fakir miskin ya, macam tu dia. Boleh kalau ada pendapat tu. Jadi di situ menggambarkan adanya ruang yang luas kepada pihak berkuasa ni nak memikirkan macam mana nak salurkan harta zakat ni. Berpandukan asnaf yang 8. Tak boleh keluar daripada itulah. Yang 8 ni. Itu yang banyak masalah-masalah barulah bagian zakat ni. Di antara macam mana harta zakat ni boleh tak kita kembangkan. Itu pada asal tak boleh kita kembangkan. Harta zakat dah ada 20 juta, 30 juta, contoh dia, pengumpulan, boleh tak diberniagakan harta zakat? Kalau kita biarkan macam ni, kita bagi orang bila berniaga, boleh ke tak boleh? Harta zakat pada asal dia tak boleh diniagakan. Sebab dia harta zakat yang perlu yang perlu dibagi orang kan. Bukan harta yang diniagakan. Jadi nampak harta zakat dah banyak, 30 juta, 40 juta. Kita buat kedai, lepas tu kita sewa lah. Duit banyak kan, macam mana? Tak boleh. Itu harta yang perlu dibagi-bagikan kan. Harta lain boleh lah kita niagakan. Harta yang penerima zakat, itu
perlu kita bagikan kepada orang yang berhak. Tugasan dia bagi keluarkan dia, sebab dia adalah harta orang, keluarkan zakat kan. Kemudian dan haram atas malik. Malik ni tuan punya harta. Haram atas malik, malik pemilik. Haram atas pemilik harta memindahkan zakat. Ini yang kita selalu sebut-sebut, dan juga diperbahaskan oleh orang. Haram memindahkan pemilik. Haram atas pemilik memindahkan zakat daripada tempat wajibnya serta ada yang mustahaknya. Itu yang kita sebut, kalau zakat dia dijempul, maka dijempullah tempat dia keluarkan zakat. Dia tak boleh pindahkan harta dia ke tempat yang lain. Itu maksud dia. Haram atas pemilik memindahkan zakat daripada tempat wajibnya, tempat wajib dia. Mana dia berniaga dijempul ni. Dan harta dia itu dah cukup untuk zakat dah. Lepas tu dia pergi bayar zakat tempat lain. Itu yang apa? Itu yang kita istilahkan hatta zakat fitrah. Itu yang dikatakan kita keluarkan zakat fitrah pada tempat kita bekerja. Ke mana kita bekerja, situ kita keluarkan zakat fitrah tu kan. Kata kilah. Tapi sekarang ni dah jadi hukum yang lebih luas lagi dah. Hukum lebih luas lagi lah maksudnya. Sebab mana-mana pun kita bayar zakat. Tapi kalau negeri itu, kalau negeri itu mungkin ya, mana orang yang kerja ni 9 tak boleh bayar zakat kat Selangor. Sebab pentadbiran tak sama. Tapi kalau sekadar ni 9 sahaja, mana bayar zakat dekat Masjid Al-Falah, bayar zakat ke Masjid Jampul, pori sama. Kat Batu Imal ni 9 kan. Jadi dia kata sama yo. Jadi terlangkau pula Imam Al-Falah ambil zakat sampai ke pondok dah. Pondok dah Jampul tu. Kan. Macam mana? Tapi kata situasi itu dah macam sama. Sebab kalau pergi ke imam apa pun, dia akan pergi ke atas pusat pengumpulan yang sama, negeri yang samalah. Dia pergi tempat sama. Tapi kalau Melaka dia lain bertakbiran kan. Kalau Melaka dah pergi ke Melaka dah. Kalau mai sini 9 dibenarkan. Ada pendapat macam itulah. Tapi asas dia haram atas pemilik memindahkan zakat daripada tempat wajibnya serta ada yang mustahaknya. Apa maksud? Tempat dia tu dia berniaga pada satu tempat, di tempat itu ada kutipan zakat, dan pada tempat dia berniaga tu ramai orang susah, kan? Maka orang susah tempat tu dia akan dapat zakat daripada zakat dia kan. Tetapi kita tak adalah jenis pengumpulan zakat berbentuk daerah, tak ada. Daerah Jampul tu terpulang pada Jampul lah. Daerah Tampin dia ada lain, dia punya badan zakat dia. Daerah Seramban lain badan dia. Jadi mana Jampul kalau dikutip zakat dia banyaklah orang Jampul dapat. Orang Tampin takat mana dikumpul itulah payah. Tak. Kita kumpulkan semua zakat, kita serahkan kepada negeri. Negeri membagikan sama je pada Negeri 9 ni. Itu mungkin kita kata boleh lagi lah kepada daerah-daerah yang lain. Tapi kalau keluar kepada negeri, itu dah lain pentadbiran dia. Lain pentadbiran. Maknanya kalau kita bagi zakat kita ke Melaka, duit kita terus kepada pusat zakat Melaka. Dan orang ni 9 tak dapat. Tak dapat dia punya faedah daripada zakat tu kan. Tapi kalau beredar di Negeri 9 ya, kita keluar zakat dekat Kuala Pilah contoh dia. Duit tu kan pergi ke Seremban juga.
Kumpul-kumpul tu dia akan salurkan kepada semua daerah di sebelah ni rasa sama ni. Mungkin itu dibolehkan lah. Tapi seelok-elok dia, mana tempat dia duduk itu, di situlah dia bayar zakat kan. Dekat Jampul ada pejabat zakat dia kan. Dekat Jampul pun dekat Puan Cina ada juga dia punya tukang zakat amil dia. Imam ada seorang amil harta kan. Bagi ke imam kan. Dia boleh kutip. Maka pada asalnya haram memindahkan zakat dari tempat wajibnya serta ada yang mustahaknya, tempat tu ada yang berhak terhadap harta itu. Tetapi tiada haram atas imam memindahkan zakat. Dan jika ada yang mustahaknya pada tempat wajib zakat sekalipun. Disebut sebegitu. Siapa imam? Imam inilah pihak berkuasa zakat, imam lah. Jadi zakat kita bila dikumpulkan, letak dekat Baitul Mal. Bukankah di situ dia ada punya orang yang menentukan duit ni ke mana. Kita marahlah macam mana pun. Dia tetap menentukan. Kita dah kena sikit. Sebab dia berhak menentukannya. Dia bertanggungjawab lah. Hatta disebut boleh memindahkan zakat ini kepada yang mustahak pada tempat mana? Tiada haram atas imam memindahkan zakat. Dan jika ada yang mustahak pada tempat yang wajib zakat sekalipun. Bila dapat pihak puasa, dia lebih luas lagi untuk menyalurkan duit tu. Dia boleh salurkan duit zakat dia keluar. Dia boleh hantar ke mana? Dia hantar ke Kemboja ke. Gitu kan. Duit zakat ni macam mana? Ambil lah. Kita bagilah fakir miskin dekat Kemboja. Gitu kan. Dia bagi. Sebab dia orang yang berkuasa terhadap itu. Tiada haram atas imam memindahkan zakat. Dan jika ada yang mustahak pada tempatnya, pada tempat wajib zakatnya sekalipun. Dekat negeri dia ramai juga orang miskin. Tapi dia bagi pada negeri yang lain. Sebab dia rasa perlu. Orang Sanun tu bukan miskin, dia dah bulu dah. Kebuluran. Dia pindah sejauh-jauhnya duit tu. Dialah yang berhak lah. Bermula 5 orang tiada harus diberi zakat kepadanya, iaitu yang kaya dengan harta, atau orang, atau dengan usaha. Kaya dengan harta atau dengan usaha. Dan hamba sahaya. Mana hamba sahaya, hamba tak layak dapat zakat. Kecuali hamba yang nak bebaskan diri. Hamba tak layak pada zakat. Dia hamba tak layak pada zakat. Walaupun dia miskin, tak dapat sebab dia hamba. Dan Bani Hashim dan Bani Muttalib, iaitu kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak layak dapat zakat. Tapi ini pun diperbahaskan oleh ulama mutaakhirin. Bani Hashim dan Bani Muttalib ni. Ada ulama besar di Mekah, tak salah saya pernah baca, dia menggunakan ijtihad baru bahawa Bani Hashim yang miskin layak dapat zakat. Dengan hujah lah. Tapi bagi yang masih lagi pegang, maka mereka tidak layak mendapat zakat. Dan mereka juga tidak menerima sedekah. Jadi kaum keluarga Nabi ini, dia tidak layak mendapat zakat dan tidak layak menerima sedekah. Jadi kalau kita nak bagi kepada mereka, jangan sebut sedekah. Sebab hukum asal dia, mereka tak boleh terima sedekah. Tapi ada juga ulama yang akhir kata mereka juga layak dapat sedekah. Dia miskin-miskin dapat. Itu khilafiyah lah. Tapi dalam kitab mazhab Syafi'i kita disebut Bani Hashim bin Muttalib tak boleh terima zakat, dan juga mereka tidak boleh terima sedekah. Jadi seelok dia kalau kita bagi, kita sebut hadiah. Sebagai apa? Sebagai memuliakan keluarga Nabi SAW. Sebab sedekah ini ada sedikit bentuk kehinaan lah. Kehinaan. Sebab itu Nabi SAW, Nabi sendiri
dia tidak terima sedekah, tetapi terima hadiah. Bila sebut sedekah saja, maka Nabi tak makan. Salman Al-Farisi bila datang bertemu dengan Nabi, maka dia tengok 3 petanda. Jadi guru Salman Al-Farisi padri, rahib. Salman Al-Farisi dia beru dengan rahib, rahib demi rahib, rahib demi rahib. Rahib Kristian. Dan setiap rahib yang dia belajar itu, maka dia akan bertanyakan tentang Nabi akhir zaman. Bertanya tentang Nabi akhir zaman kepada rahib. Daripada satu rahib, daripada satu rahib, daripada satu rahib. Dan akhir guru dia yang terakhir, rahib yang terakhir, yang dia belajar, maka rahib itu mengatakan, wahai Salman, Nabi akhir zaman yang kau tunggu-tunggu itu dah pun zahir sekarang dah. Dah zahir dah, kata dia. Salman Al-Farisi pun tak sabar-sabar nak pergi bertemu dengan Nabi akhir zaman. Dan bila engkau jumpa dengan dia, engkau uji dia dengan 3 ujian. Kalau betul, maka dia memang betul Nabi akhir zaman. Salman pun datanglah daripada Parsi, bermusafir sampai ke Mekah nak cari Nabi akhir zaman. Sampai di Mekah, Nabi dah berhijrah ke Madinah. Terlewat 30 tahun. Nabi dah angkat jadi Rasul selama 30 tahun dah. Kalau 30 tahun umur Nabi berapa? Diangkat Nabi menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. 30 tahun di Madinah. Bermaksud umur Nabi dah 53 tahun. Berhijrah ke Madinah, baru Salman Al-Farisi mencari Nabi ketika Nabi berusia 53 tahun lebih. Nabi dah berhijrah ke Madinah. Jadi bila sampai di Mekah, orang Mekah kata dah, dia dah berhijrah ke Madinah. Salman Al-Farisi pun pergi menyusul ke Madinah, tengah jalan kena tangkap, maka ditawan, dibawa sampai Madinah, dijual sebagai hamba. Maka sampailah ke Madinah Salman Al-Farisi sebagai seorang hamba abdi. Maka jadi hamba abdilah kepada seseorang yang bukan Islam, tuan dia. Jadi hamba abdi. Bekerjalah dengan tuan dia tadi. Tetapi seminggu sekali dia berikan off, cuti. Ahad mungkin. Ahad cuti. Kan? Ada juga dia punya hari cuti dia. Ahad cuti. Dan setiap kali Salman Al-Farisi bercuti bekerja, maka dia bertemu dengan Nabi SAW. Bertemu dengan Nabi SAW. Dan kata hadis itu menyebut, kali pertama Salman nak pastikan bahawa Muhammad itulah Rasul, maka dia bawa tamar. Tuan dia punya tamar, bawa sebakul. Maka dia terus kepada Nabi. Maka Nabi tanya, apa ini wahai Salman? Ini sedekah ya Rasulullah. Bila Nabi sebut sedekah, Nabi panggil sahabat, mari makan. Salman sedekah. Semua makan, kecuali Nabi tak makan. Maka ini yang pertama. Sebab guru dia kata, kalau dia seorang Rasul, dia tidak makan sedekah. Tak makan. Satu dah betul lah. Balik, minggu depan datang pula lagi. Bawa lagi sebakul buah tamar. Letak di hadapan Nabi. Nabi bertanya, apa ini wahai Salman? Ini hadiah. Maka Nabi panggil sahabat makan, Nabi pun makan juga. Jadi yang kedua, guru dia kata, kalau dia seorang Rasul, dia akan menerima hadiah. Yang kedua. Yang ketiga. Ketiga apa lagi? Guru dia sebut. Salman pun bila dan habis makan hadiah, dia tak tunggu seminggu dah. Masa itu juga dia nak tengok tanda yang ketiga. Dia pun bangun, dia terpandang-pandang belakang Nabi. Tercari. Kalau kita pelakonnya apa ni, kan? Tapi Nabi faham. Nabi tahu apa yang Salman nak cari. Nabi sengaja lepaskan jubah dia. Nabi sengaja buka baju dia. Nabi saja jatuhkan baju dia. Untuk apa? Untuk Salman Farisi pandang khatam nubuah.
Khatam nubuah di belakang belikat dia. Kat mana diam dekat tengah-tengah belikat khatam nubuah. Jadi guru dia kata, kalau dia seorang rasul, di belakang badan dia ada khatam nubuah. Banyak riwayat tentang menceritakan bagaimana rupa khatam nubuah Nabi SAW. Ada kata besar telur burung, daging dia timbul sedikit. Banyaklah riwayat tentang khatam nubuah ni. Jadi ketika Salman tertengok-tengok Nabi buka. Jadi nampak yang ketiga. Maka tiga-tiga tanda tadi dah ada. Terus Salman Farisi beriman kepada Nabi SAW. Maka Nabi terus saja, wahai Salman, bebaskan dirimu. Bebaskan dirimu. Bebaskan dirimu. Pergi gunding dengan tuan-tuanmu dan minta dibebaskan. Itu cerita yang panjang bagaimana Salman Farisi membebaskan diri dia. Jadi yang tak boleh terima itu Bani Hashim, Bani Muttalib, sama ada apa tu? Tegah akan mereka itu daripada khumusul khumus atau tiada. Demikian lagi segala pemerdekaan mereka itu. Dia ada bagian khas Ahlul Bait ni khumusul khumus. Ada bahagian khas Ahlul Bait ni khumusul khumus. Bab dia panjang bab dia. Khumusul khumus ni apa ni? Khumus ni 1/5 daripada 1/5. Tu khumus namanya. Khumus tu 1/5. Khumus 1/5 daripada 1/5 daripada orang bayar zakat. Jadi zakat bagi 8 kan. Kalau orang tu bayar zakat 800, maka 100 dibagikan ber 8 asnaf tadi. Itu asal dia. Kalau orang tu keluarkan zakat 800 macam mana bagi dia? Bagi 8 asnaf tadi, bagi miskin, amil sebagainya. Ada bahagian Ahlul Bait khumusul khumus. 1/5 daripada 1/5. Mana 1/5 daripada harta zakat letakkan, ambil 1/5 lagi daripada tu. Bahagian ni tak pasti macam mana kedudukan dia, tapi Syiah digunakan betul. Syiah digunakan betul khumusul khumus ini. Kalau kita baca tentang Syiah, digunakan betul bahagian Ahlul Bait ini khumusul khumus itu. Mana siapa yang Ahlul Bait, tapi Syiah tu pula. Dia Ahlul Bait dia, kalau kita baca dia punya buku dia tu sampai boleh diboli. Boleh boli. Bagi satu boli. Saya nak jadikan diri saya Ahlul Bait dah. Baik, boli. 5,000. Contoh lah kan. Itu sebut dalam kitab. Akhirnya ditulis lah. Bahawa orang ni adalah Sayyid. Dia jadi apa nama tu? Jadi ulama yang Ahlul Bait tu. Tapi dia ada apa kata-kata benda yang tak betul di situ. Kalau baca kitab itulah. Kenapa? Sebab bahagian khumusul khumus itu terlampau banyak, jutaan. Orang Iran berapa juta? Jadi zakat tu berapa juta? Jadi bahagian khumusul khumus itu, kalau orang itu dia dapat sijil Ahlul Bait tu, dapat sijil, maka dia dapat harta berjuta. Berjuta dia dapat harta. Itu dia punya cerita lah. Jadi ada bahagian daripada situ. Dan dinakalkan daripada, macam mana nak baca tu? Istakhawi, akan kaul dengan harus memberi zakat kepada Bani Hashim. Ada sebutnya. Masya Allah, ada urusan ni. Satu disebut. Dia ada pendapat ulama yang mengatakan harus beri zakat kepada Bani Hashim. Dan Bani Abdul Talib pada ketika ditegahkan mereka itu daripada khumus-khumus. Inilah. Ahlul Bait ni ada bahagian khumusul khumus. Tetapi kalau bahagian itu ditegah tak dapat, maka dia berhak mendapat zakat
pada asnaf yang miskin, contoh dia kan. Pada asalnya ahlul bait ni miskin ke apa pun dia tak berhak mendapat bahagian zakat tu. Tetapi kalau bahagian dia khumusul khumus tak dapat, maka kata pendapat ulama dia berhak juga mendapat zakat kalau ada dia punya sifat dia. Maka kata di sini tiada mengapa dengan ditaklid akan dia pada zaman ini. Oh, ada rupanya dalam kitab Matul Al-Badrain. Ada rupanya. Saya baca tu ulama Mekah Syekh Muhammad Ali Maliki dalam kitab dia, ada dalam ceramah dia kata dia mengambil pendapat ayahanda dia Said Ali Maliki kata bahawa Bani Hashim yang miskin layak mendapat zakat. Rupanya ada di sini. Kaul mengatakan harus beri zakat kepada Bani Hashim, Bani Muttalib pada ketika ditegah mereka itu berkhumus dan tiada mengapa dengan ditaklid akan dia pada zaman ini kerana sangat berhajat. Jadi sekarang ni zaman susah sebagainya. Jadi ramai ahlul bait yang miskin dan sebagainya. Orang Islam biasa miskin dapat zakat. Kalau ahlul bait miskin tak dapat zakat. Dia nak hidup juga, dia nak makan juga. Disebabkan dia ada darah tu tak dapat. Jadi ambil kaul yang ni. Ambil kaul yang mengatakan mereka juga harus menerima zakat. Apatah lagi zaman ini, kerana sangat berhajat mereka itu dan harus mereka itu mengambil sedekah yang sunat. Ada pendapat. Saya dah sebut tadi dah, rupanya ada. Mana boleh? Mana mereka boleh terima lah ahlul bait yang miskin-miskin. Yang susah betul. Yang susah betul. Pada zaman Abdullah ibn Mubarak, kisah Abdullah ibn Mubarak yang tak pergi Mekah, tapi orang tengok dia buat haji kat Mekah. Abdullah ibn Mubarak dia nak pergi Mekah. Tahun ni nak Mekah, dah kumpul duit banyak dah. Jadi tahun ni nak pergi Mekah. Jadi dah ada dia punya ketua rombongan dia, kafilah dia. Dah bagi tahu dah. Macam kita ni macam mungkin ada travel dia kan. Ada saya nak pergi tahun ni. Adalah travel haji furada. Kan? Jadi tak ikut tabung haji dah. Dia ikut syarikat-syarikat. Dah ada dah. Okey, tahun ni saya pergi. Betul tu ada, insya-Allah. Sampai time nak lagi berapa hari nak pergi, Abdullah Mubarak dia bawa duit belanja haji tadi. Dia nak bagi kepada ketua rombongan tu. Ini bawa duit ni. Nak bagi duit kepada syarikat, nak buat haji furada. Syarikat tu kat Somban. Bawa duit dia. 50,000 ni. Tak payah pakai kota tabung haji dah. Dapat haji furada nama dia. Siapa nak haji furada, boleh saya tolong. Saya tak buat, saya nolong dia. Ada kawan buat. Pay itu orang menipu. Haji furada tu ada betul. Makna apa ni, kedutaan Saudi dia keluarkan visa tidak melalui tabung haji. Kan selama ni kota ni tabung haji yang pegang. Nak pergi Andalusia ke, kau nak taja tabung haji tu. Andalusia dia bagilah package dia 50,000 tapi nak bagi tu nama naik dom. Tunjuk tabung haji. Belum tahun 2050 tak kata dia. Andalusia pun tak boleh nak tolong. Sebab kota tu tabung haji yang pegang. Haji furada ni Saudi dia keluar kepada semua orang. Dia tidak lagi melalui tabung haji. Dia bagi. Dia bagi tabung haji lah. Dia bagi. Yang ni yang dia haji furada ni. Mana kalau dapat visa tu, pergilah. Dapat visa tu pergilah. Jadi Saudi keluarkan visa haji nama dia. Tanpa melalui tabung haji. Dapat visa tu. Jadi syarikat ni uruskanlah. Uruskan tiket dia, uruskan hotel dia, uruskan, tak ada salah, boleh pergi. Yang tak lapar tu kau nak tipu. Tobang tak ada apa tak ada. Mana tadi mengambil mana perserah. Siapa dah sampai ke situ dia pergi tadi? Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak dia nak bawa duit nak pergi haji, nak pergilah kepada syarikat tadi, orang tu.
Sampai tengah jalan, tiba-tiba Allah Barak tengok orang perempuan dekat tempat pembuangan sampah. Mencari sampah. Adalah anak 2-3 orang cari sampah. Jadi orang pun tahu, kamu ni siapa Boleh. Maka kata, aku adalah Syarifah. Aku adalah Syarifah. Mana Syarifah? Ada keturunan Nabi SAW. Tapi aku tak makan, dia kata, miskin. Aku nak cari kat sampah ni, cari benda-benda kalau ada nasi lemak lebih ke apa. Aku Syarifah, dia kata. Jadi orang yang ada darah Nabi SAW. Tapi miskin. Maka Masya Allah dengan penuh kemuliaan pada Allah Barak tentang keluarga Nabi, maka dia ambil duit ni. Dah ambil duit ni, kata dia. Ambil duit ni. Cintanya Allah kepada Ahlul Bait. Bukan sikit, bukan RM10 bagi dia. Habis dia bagi dia. Maka ambil duit aku ni keseluruhan dia. Buat kehidupan kamu. Lepas tu dia batalkan hasrat dia. Tak jadilah pergi haji. Duit dia dah bagi kepada keluarga Nabi tadi. Kesian dia. Bagi dia balik. Tak pergi haji pun tak apa. Maka dia pun tunggu. Sampailah kafilah daripada haji balik. Sekarang balik haji tu. Belum balik kan? Balik. Jadi Abdullah bin Barak dia nak pergi jumpalah kawan-kawan yang pergi haji tadi. Nak ucap tahniah. Dia pun dah dengar dia punya ada orang dah balik semua, sepatutnya ikut. Dia pergilah. Tahniahlah, dia kata semoga dapat haji yang mabrur. Tahniahlah. Kemudian kata, engkau pun samalah, dia kata. Moga-moga kau pun dapat haji mabrur. Dan tak baik. Dan semua dia jumpa semua macam tu. Semoga dia pun balik. Semoga engkau pun dapat haji mabrur. Ramai bona kau bah, saya tak pergi. Macam mana kau dapat haji mabrur? Macam mana pula kau tak pergi, dia kata. Kenapa? Setiap kali kami tawaf, nampak engkau tawaf sama, dia kata. Kami pergi Arafah, kami nampak engkau wukuf di Arafah. Kami nampak, ketika melontar, kami nampak engkau melontar, dia kata. Kata ulama, malaikat gantikan haji dia. Disebabkan dia berkhidmat ataupun menolong zuriat Nabi SAW, maka diberikan pahala haji dia malaikat yang buat. Itu sedekah tadi. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.